محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريخ وسيون ثم إلى روح سيد عمر وإلى سالم صاحب تنيمة وإلى روح سيد مخدوم صاحب تنيمته وإلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضال الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسند الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin setiap 2 pekan, yaitu kita membaca kitab Muqaddimatul Hadramiyah, sebuah kitab standar dalam fikih madhab al-Imam Syafi'i yang disusun oleh seorang alim bernama al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini membawa banyak kebaikan untuk kita, kebaikan dunia wal akhirah, dan tidak kita keluar dari tempat ini melainkan bertambah iman kita kepada Allah, bertambah rasa takut kepada Allah, bertambah semakin baik kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Muqaddimatul Hadramiyah
Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina ta'alluma syara'i'il Islam wa ma'rifata sahihil mu'amalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram wa ja'ala ma'ala man 'alima dhalika wa 'amila bihil khulud fi daris salam wa mansira man khalafahu wa 'asahu daral intiqam. Kemarin sudah kita bahas perihal makna hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif pengarang kitab melanjutkan alladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Siapa itu Allah yang kita puji? Alladzi farada alaina, yaitu zat yang telah mewajibkan kepada kita ta'alluma, belajar. Apa yang nak dipelajari? Syara'i'il Islam, syariat Islam. Kenapa kita wajib belajar? Wa ma'lumun annal insana la yuladu 'aliman bisyar'i. Karena ya sudah maklum, kita ketahui bahwa yang namanya manusia itu tak naru yang lahir dalam keadaan alim, langsung ngerti syariat. Maka mau tak mau wajib yang namanya belajar. Dan di dalam perihal belajar ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kami teringat perkataan seorang ulama, Al-Imam Khalil bin Ahmad, di dalam sebagaimana yang dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi. Ini Habib Zain, Bapak Ibu ulama besar, masih hidup sekarang orangnya, tinggal di Madinah Al-Munawwarah, alim luar biasa, lahirnya di Indonesia, dan dijuluki beliau oleh para ulama sebagai Asy-Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil, saking alimnya ini orang. Jadi beliau mengutip di dalam kitab Al-Manhajus Sawi perkataan Al-Imam Khalil bin Ahmad, bahwa dalam kaitannya dengan belajar ini, ar-rijal arba'ah, manusia itu dibagi 4, kata beliau, dalam kaitannya dengan belajar ini, belajar syariat terutama. Model apa? 4 model manusia. Nah, tinggal kayak gini, kita timbang diri kita, aku ikan ini masuk yang mana dari 4 ikan ini. 1, orang yang tahu kalau dia tahu. Orang yang tahu kalau dia tahu. Yang jika dia mengkenican. Maksudnya apa mana? Orang yang tahu kalau dia tahu. Orang itu nih Bapak Ibu, orang alim, ngerti di hukum, tahu syariat, dan dia bersikap, berperilaku sebagaimana layaknya orang tahu. Orang yang tahu kalau dia tahu. Nah, jadi lewonya nih, tingkah laku nih akor dengan ilmunya tadi. Nah, itu model manusia pertama. Orang yang tahu kalau dia tahu.
Dia sadar, oh aku ini orang alim. Ya, maka dia harus amalkan ilmunya, bukan sekedar ngamalkan ilmunya, ilmu ini harus kuajarkan di orang. Nah, itu orang yang tahu kalau dia tak tahu. Nah, model orang yang pertama ini, siapa itu disebut alim. Nah, itulah orang alim itu. Yang disebut orang alim itu. Nah, bagaimana sikap kita kalau bertemu orang model ini? Fattabi'u, iringkan, milui, jangan jauh-jauh bergaul dengan dia. Ini parah, ini orang alim. Itu model manusia pertama. Model manusia yang kedua, orang yang tak tahu kalau dia tahu. Bukan ngeliga lah kamu teh. Tadi tahu kalau dia tahu. Bang suagaan apa itu putar-putar itu. Yang kedua ini orang tak tahu kalau dia tuh tak tahu. Jadi dia ini sebenarnya orang alim, ngerti syariat, tahu di hukum. Tapi lewo sehari-hari kan. Pecah orang tak tahu. Pecah orang tak terti. Ilmu itu tak ada dia amalkan, apalagi dia ajarkan ke orang, tak ada. Padahal dia ini orang yang tahu, jadi seolah-olah tak sadar diri. Tak tahu kalau dia tak tahu. Nah, model orang kedua ini yang apa namanya? Ghafil. Itulah orang yang lalai, orang yang tidur. Nah, bagaimana sikap kita kalau bertemu model yang kedua ini? Faikizu, jagokan. Jagokan. Cuil, hoi, kon bapak iko. Kau tuh sayang ada ilmu, ngapa tak dimanfaatkan, ajarkan ke orang. Kau tuh orang terti. Ini orang yang lagi terlena, tidur. Maka faikizu, jagokan. Ini model manusia kedua. Yang pertama tadi ikuti, iringkan. Yang kedua itu jagokan. Dua. Model manusia ketiga. Kebalikan dari nomor 2. Orang yang tahu kalau dia tak tahu. Ini orang sadar diri. Dia tak ngerti. Ilmu kurang, merasa ilmu masih dikit. Cuma dia sadar, dia tuh tak tahu, tuh sadar. Nah, ini orang yang tahu kalau dia tak tahu. Ini tahu diri, orang yang tahu diri. Orang yang ketiga itu disebut mustarsyid. Orang yang butuh bimbingan. Maka kalau ketemu model ketiga ini, farsyidu, beri mereka petunjuk, bimbing mereka, ajak mereka. Tujuh dia belum tahu, kita ngaji, kita bimbing orang ini. Yang baik ini, bapak ibu rahimakumullah, biasanya diajak belajar galak dia. Oh, payo jadi mana ngaji? Karena ngapa? Tahu diri, aku ikan aja tak paham. Mayang ikan ini tak tahu apa benar apa belum. Nak belajar dia udah aku ikut tak maju lah tua ikut. Itu tahu diri. Tahu kalau dia itu tak tahu. Nah, ini ternyata tidak disebut orang bodoh. Tidak disebut orang bodoh. Nomor 3, walaupun dia tak tahu, selagi dia masih sadar dia tak tahu, disebutnya siapa? Mustarsyid, orang yang butuh bimbingan. Nah, yang ringan ke nomor 4. Nomor 4 ini kebalikan nomor 1. Nomor 1 tadi ngapa? Orang yang tahu kalau dia tak tahu. Nah, kan kebalikannya apa berarti? Orang yang tak tahu kalau dia tak tahu. Ini orang tak sadar diri. Praso dia tuh cak pintar. Praso dia tuh pintar. Tak tahu bahwa dia tuh tak tahu. Akhirnya karena merasa tahu tadi, nak benar dia tuh lah ngaji belajar kan tak galak, lah tahu apa gitu. Terti.
Oh, dia gengsi, nak belajar tuh gengsi. Merasa dia ni lah tahu. Tak maju ni ke segi diri tu lah kalah. Dulu kalah Jadi, gawenya nak merotes orang aja. Apa nang kau dikritiki? Orang imam dia kan diteliti. Nah nyari salah orang tadi, merasuan tadi. Nah model yang terakhir ini kata ulama farfudu, jauhi, tak usah parai, tak usah berkanco. Nah nomor 4 ini ngapa disebut jahil? Inilah orang jahil. Jahil tuh bahasa Arab, bahasa dirinya uyan, cuma cak tahu. Nyalakan orang itu mudah, dikit-dikit haram, tak sah. Abang semudah begitu. Padahal sebenarnya dia orang yang tak tahu dan mudah ngebekan orang, nyepelekan orang, tak tahu benar. Yang disalahkan tadi lah kemana-mana belajar. Dia tuh berputar di bitu-bitulah, tapi merasa pecah pakam. Ini kurang piknik. Berjalan nih kurang jauh pemainnya. Jadi dia tuh merasa tuh dia tuh lah pakam lah itu. Jadi dia gengsi nak belajar mayang, nak belajar wudu. Dia lah pakam, tertib, pukoha dia. Model yang terakhir ini Bapak Ibu rahimakumullah, jauhi. Bergaul dengan orang seperti ini kata ulama tidak akan menambahkan kebaikan untuk kita, kecuali dia akan menambahkan sifat sombong, angkuh, merasa benar kepada diri kita. Maka jauh. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ternyata seseorang itu tidak akan disebut jahil, tidak akan disebut bodoh selagi masih galak belajar. Nah, panlah berhenti, tak nak lagi belajar, enggak juga pintar lah itu aku, gede lagi nak ngaji. Nah, itulah hakikatnya orang bodoh tadi, orang buyan tadi. Maka sekarang tinggal masukkan diri kita. Aku yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa nomor 4. Jadi wajib kita yang namanya belajar. Kenapa? Karena tadi tak naruh orang yang lahir dalam keadaan sudah paham syariat Islam, maka wajib belajar. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan pertama, apakah seluruh ilmu wajib nak kita pelajari? Kan ujiku tadi menuntut ilmu itu wajib. Nah pertanyaan berikutnya, apakah seluruh ilmu wajib dipelajari? Tak ada juga. Tak ada juga. Menggalo ilmu nak dipelajari lah, ya udah lagi ke lain. Mencari ndo lagi laju. Yang begawe ndo lagi, nak belajar. Ya ilmu ini banyak di dunia kan, nak dipelajari kalau. Jadi yang wajib dipelajari itu anil ilmal wajib alladzi la yasihhul iman wal islam biduni ma'rifatihi. Adalah ilmu yang kalau kita tak belajar ilmu tersebut, maka tidak akan sah iman kita, Islam kita tak sah. Jadi pengakuan kita, aku orang beriman, aku muslim, orang Islam, tak sah biduni ma'rifatihi, tanpa mengetahui ilmu ini. Tak sah keimanan kita. Ilmu apa itu? Wa jumlatul ilmu billah wa rasulih wal yaumil akhir. Yang pertama ilmu tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang hari akhir. Ini ilmu apa? Ilmu tentang Allah, mengenal Allah. Ilmu tauhid. Wajib nih belajar. Coba cek budak bakari. Kalau dulu zaman masih kecil dari gidang, sifat 20 tu sambil berlari sambil berlari luar kepala, wujud gidang bakok,
Budak bakari Bapak Ibu, aku tuh galak iseng-iseng. Nanti kami itu kan di darat tuh ada madrasah pinggir tuh. Kadang tuh para budak-budak kecil tanya, inilah banyak lah yang tak tahu. Padahal kita dulu kelas 3 ibtidaiyah. Di Nurul Yakin, pelajaran tauhid iman. Itu luar kepala sifat 20 itu. Apa? Sifat 20. Wujud, apa? Qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Masih bakal. Masih bakal. Masih terkenang. Alhamdulillah. Kemudian kita belajar lagi kayak gini. Dari sifat 20 tadi dibagi jadi 4. Sifat apa we? Sifat nafsiyah. Nafsiyah itu wujud. Kemudian ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu 5. Qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Itu salbiyah. Sisanya 7 ma'ani, 7 ma'nawiyah. Itu budak ibtidaiyah kelas 3. Maka kita cek malam ini, pelajaran bilon lalu itu ilmu wajib itu. Ilmu yang wajib kita pelajari. Kemudian ilmu apa lagi? Wal ilmu bima aujaballahu ta'ala fi'lahu minal faraid. Ilmu tentang sesuatu yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa huwa kullu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan yang namanya wajib itu sesuatu yang mendapatkan pahala misal digawekan dan mendapatkan dosa apabila ditinggalkan. Itu pengertian wajib. Lah hafal galau kita. Apa yang diwajibkan untuk kita? Salat, puasa, zakat, haji. Itu paling tidak. Apa yang pokok pangkal salat tadi dulu. Fardu ain. Fardu ain ilmu ini jadi disebut wajib tadi Bapak Ibu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain mayang itu pokok pangkal. Ada lagi yang fardu kifayah, yang tak ada seluruh kita wajib belajar. Tapi dalam suatu kampung, suatu negeri itu wajib ada yang pacak. Mentak pacak berdosa kalau. Ilmu apa contohnya fardu kifayah? Ilmu ngurus jenazah. Tak ada kalau kita nak pacak mandi ke mayit. Cuma wajib ada yang pacak. Mana atau tak naruh yang pajak, berdosa kalau gitu. Itu fardu kifayah. Kalau yang ilmu kan mayangkan orang apa ilmu ngurus jenazah ini, insyaallah masih banyak yang pajak. Tapi ada yang hilang nih. Aku lah bakayo ngaji kasir. Di kecamatan Tanjung Batu terutama. Nyari kiai yang paham ilmu faraid. Lasaro, lemak ngatoknya tak naruh. Ilmu faraid, ilmu waris. Itu fardu kifayah. Maka jadilah kemudian kita membagi waris itu basing-basing bagi waris. Apalah ribut baru ngari kiai. Lah ribut baru ngari ustad, apalah ribut. Lemah apa itu kayak yang digari teman aku pengalaman. Aku ndobe berdosa memang bertobat tuh. Merugi. Olah kacau kayak gini ngari bertanya lemah mandi di nyok tahu tadi iyo apa tak sesuai dengan kendaknya belintasan tak meleo no aja kalau baiko pulo kendak dia tadi bagian dia tadi ternyata setelah bertanya yo dikit ndeknya tadi tak meleo jadi kita nggak ada itu aja macam-macam mana sih
ilmu faraid. Itu wajib wajib kifayah. Dalam satu kampung harus ada yang baca. Maka dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi dini. Tidak ada bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyembahan kepada Allah yang paling utama, afdal, paling utama, min fiqhin fi dinin, dibandingkan dengan menjadi faqih dalam urusan agama, belajar fikih terutama. Jadi kalau kita kepengen beribadah menjadi sebaik-baik hamba Allah, kata baginda Nabi SAW, tak naruh sebaik-baik ibadah kepada Allah menjadi faqih dalam urusan agama, terti mayang, terti wudu. Itu sebaik-baik ibadah. Karena untuk tujuan itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli syai'in iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu punya iman, tiang. Iman. Bukan iman yang lagi viral Pak Gari. Di YouTube ada yang lagi viral. Iman juga namanya. Kalau yang itu kecocok. Kalau dia bukan iman itu. Ini iman tiang. Segala sesuatu itu kata Nabi ada iman, ada tiang. Wa imadu hadzal din. Dan tiang ini agama yang apa? Al-fiqhu, ilmu fikih. Tiang agama kita ini yang apa? Fikih. Wala faqihun wahidun, satu orang faqih yang ngerti fikih, asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Lebih merepotkan setan dibanding satu abid. Apa dibanding alamin alfi abid, 1000 ahli ibadah. Jadi aku galak nyontohkan Bapak Ibu, ini pengalaman. Satu orang alim tuh lebih merepotkan setan daripada 1000 abid. Kita ini selama ini galak kurang tepat pakai istilah. Kalau ada orang rajin ke masjid, rajin mayang ngaji gitu, alim. Secara bahasa sebenarnya kurang tepat. Itu abid, ahli ibadah. Abid, alim, itu orang yang tahu dihukum, itu alim. Dikatakan bahwa satu orang alim lebih merepotkan bagi setan daripada 1000 abid ahli ibadah. Jadi aku ini pengalaman. Tapi bukannya di diri jauh pada gini. Adik kamu mana aku galak-galak nunjuk contoh tuh, bukan di diri, jauh. Di diri kau pakam ngalo. Jadi ada masuk ke masjid, kita main tahiyat, 2 rakaat sudah. Adalah barang masuk tadi dengan seka orang. Mayang tahiyat juga 2 rakaat. Sudah kita 2, dia nambah pula 2. Kita pakam buat sudah kesangka kita, sudah 4 itulah dia mayat nambah pula 2. Pakam nian nih. Ya tak masalah, mayat salat sunah mutlak sebanyak. Cuma saat dia amati Bapak Ibu rahimakumullah, dia mayang tadi itu pecah. Ujinya i'tidal, bangkit dari ruku itu belum sempurna tegak. Baik kena ada pada dipraktekannya. Misal, jadi berdiri, mayang, ruku, i'tidal kan sudah itu. Perbasok i'tidal tuh, badan tuh balik ke posisi awal, tegak lurus. I'tidal. Dia tadi, jadinya mayang. Baru baikkan, belum tegak. Belum tegak, lah sujud. Uji kuat itu mayang lah 1000 rakaat. Saya kok tak narusah. Ngapa? I'tidal tu rukun. Apa bukan itu? Iya, i'tidal rukun. Reti, apa dia ada balik tegak tadi? Tak ada dipakainya rukun i'tidal itu. Mayang tadi belumlah tegak. Berdiri dikit langsung Payo uji kita apa sakit dia tadi.
Ternyata pedang mayang normal beimaman tebenar. Ikan orang biasa imam, orang ikan biasa imam. La haula wala quwata illa billah. Mana ji? Ikan biasa imam. Baik itu pecah. Cuma saro diajari. Dia yang nomor 4 tadi lah tertinggi. Jadi payah dia ngomong mulut jelek. Dah ulah kelar. Pengaji dia tadi. Baca urusan lah kan Tuhan. Buat mana kayak gitu. Mayang lah 1000 rakaat. Dia tak sah. Tak naruh rukun i'tidal itu baru seko. Belum yang lain. Maka wajib tak naruh wala rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadah. Tak naruh rukhsah bagi orang beriman, bagi orang Islam untuk meninggalkan ilmu ini selama. Maka jangan malak, jangan bosan untuk belajar. Fa idza ishtaghala al-jahil bi talabid dunya an talabil haqqi wad din. Apabila seseorang yang jahil, dia orang yang tak tahu, tapi dia lebih sibuk bi talabid dunya, nyari dunia, an talabil haqqi wad din, dibandingkan mencari ilmu agama ini, maka orang semacam ini faqad ta'arrada li sakhatillahi rabbil alamin. Dia telah menyodorkan dirinya terhadap murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa radiya bil khusran waddun. Dia ridho, puas dengan kebodohan dia tadi. Tak ada tergerak tidak mantap nak belajar, tak ada ridho dengan lolohnya dia ridho. Nerimo, jadilah jadilah batas iko. Kesian nasib orang model. Wa kama yajibu alaika ayyuhal insan. Ini perhatian Bapak Ibu, terutama kepala keluarga. Anta ta'allama minal ilmi ma la budda laka minhu wa la ghinan bika anhu, yajibu alaika an tu'allima ahlaka wa auladak. Dan perhatikan wahai manusia, kita galau-galau, sebagaimana kita diwajibkan untuk belajar, masing-masing kita, yajibu alaika, diwajibkan kepada engkau, kepada kita, an tu'allima ahlaka wa auladak, untuk ngajari keluarga kita, anak-anak kita. Jadi banyak tanggung jawab ini. Maka selalu kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, guru kami ketika memaknai ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kata beliau, cara pertama menjaga keluarga dari api neraka, kata guru kami Sayyidil Habib Muhammad Syukri, kata beliau, cara pertama adalah dengan mengajarkan ilmu syariat fardu ain kepada anak bini. Itu cara mengamalkan ayat ini. Yang pertama kali dengan mengajarkan ilmu fardu ain tentang bagaimana berwudu, bagaimana sholat kepada anak bini. Dan kami teringat jadi uji beliau. Waktu aku nak kawin waktu itu aja kita dipanggil beliau, siapa yang ngenjuk makan binimu? Jadi kok aku? Dia beliau, tak lulus aku tadi belajar, yang ngenjuk makan tuh Allah. Yang ingin beliau sampaikan terbaik kau juga. Binimu itu dulu tanggungan apa? Iya, mertuamu, bapaknya maksudnya, adik-beradiknya dulu di bawah tanggungan keluarganya. Jadi rezeki itu Allah titipkan nik binimu tadi lewat keluarganya. Naikon binimu tuh bakal berada di bawah tanggungan kau. Jadi ndo lagi dititip oleh Allah lewat keluarganya, lewat kau.
Maka rezeki lah kawin tu beda dengan belum kawin. Apa? Ada titipan. Ada titipan. Jadi setiap orang itu lah dijamin rezekinya sejak lahir sampai mati, lah dijamin. Umur kita 4 bulan di kandungan Bapak Ibu rahimakumullah. 4 bulan, siapa 120, ya benar, 4 bulan 120 hari kan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal rezeki tak meleset, bak rambut tak meleset, takkan berkurang. Jadi lama rezeki seorang-seorang, tinggal kita diperintahkan ikhtiar mencari. Mencari tadi, begawe itu ibadah, tapi hakikatnya rezeki bukan dari situ. Jadi ada cerita, ada orang termasuk ke lembung, masuk sumur. Udah masuk lembung tuh selamat. Selamat. Dinjak orang minum, ya jerit, termasuk di lembung tadi, aus. Dinjak orang minum. Sudah minum, berdebok campak pula. Masuk lembung pula, kanca tadi. Mati. Masuk yang kedua ni mati. Jadi dijelaskan di kitab. Apalah pelajaran dari tadi. Dia tadi balik ke atas tadi selamat itu nak ngabisi rezeki. Tertulis di Lauhil Mahfuz sisa rezeki dia masih air secangkir. Jadi naik nak ngabisi rezeki tadi. Apalah terminum habis rezeki laju mati. Jadi man lagi hidup rezeki itu ada. Tak usah susah. Ada. Makin parah nak mati, makin berkurang. Makanya kau agak susah kan orang galak tak teli orang makan. Bak panggilan, dia juga ngapa bak dikit lah makan. Aku lah mulai susah lah. Kalau lah berkurang, makin parah nak mati. Liur makan ni kan, dicabut oleh Allah, berkurang. Jika bak dikit lah, jika ngambil nasi. Apa yang makan bak bubur, jika masih lama mati. Kau masih lama mati. Iya. Liur tu dang baik. Jadi balik ke yang tadi. Jadi sebenarnya setelah menikah Bapak Ibu, kewajiban utama seorang suami, kepala keluarga, itu bukan ngenjuk nafkah. Kewajiban utama yang kau omongi. Kalau ngenjuk nafkah, ya kewajiban itu seorang suami kepada istri. Berdosa lah jantan tak mencari, berdosa. Menelantarkan anak bininya. Cukuplah kata Nabi SAW, dikatakan berdosa orang menelantarkan anak bini dengan dalih apapun. Nak dalih ibadah tak boleh, haram hukumnya. Cuma kewajiban utama seorang suami, seorang kepala keluarga bukan menunjuk nafkah. Ngapa? Nyago anak bini dari api neraka. Yang ikut ni saro tu. Mastikan anak diri mayang. Bukan mastikan dia mayang baik, mayang benarlah apa do. Itu berat itu. Yang itu yang berat itu. Maka aku kadang ya Allah sedih, mesudado hadir ini akad nikah. Kan galak maco sahadat belum nikah tu kan, belum akad tu. Asyhadu alla je pengantin. La ilaha illallah mana budak. Dia anukan mu'allaf baru masuk Islam, jak lahir Islam kancil kan. Mana juga ke mana mak bapaknya tadi. Iya, syahadat tu Bapak Ibu rahimakumullah, tasyahud itu rukun qauli di dalam salat. Rukun qauli, rukun ucapan, tasyahud itu, syahadat itu. Iya, dengan model syahadat dia tadi mayangnya tak sah. Begini nak merurai bini orang, apa nak merurai anak orang, ya Allah berat. Yang ikut ni berat tanggung jawab jadi kepala keluarga itu. Maka kayak di akhirat, disebutkan waqala al-Imam al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya, inna awwala ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Tak naru, kaitan pertama yang paling memberatkan seorang laki-laki di hari kiamat tadi,
Nah, kecuali siapa yang pertama? Ahluhu wa waladuhu. Keluarganya, bininya, anaknya, itu dulu pertama. Maka di dalam Al-Qur'an yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kiamat kaki anak berlari dari orang tua berlari dari anak, adik-beradik berlari, saling lari, bukan saling lari. Di mahsyar kaki terlihat, oh itu makku, nak digari, bukan berlari. Ngapa? Masing-masing kita punya tuntutan. Nah, tak naruh dulu orang lain yang nuntut. Anak diri dulu, bini anak. Makanya, waqad balaghana, disebutkan di kitab annar rajula, telah sampai cerita riwayat kepada kami, annar rajula yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah. Ada orang dia ini terkait oleh orang lain di hari kiamat. Terkait, perbahasa terkait itu ada orang yang nuntut hak kepada dia. Wa huwa la ya'rifu. Nah, orang itu ni tak kenal dengan orang yang ngandak dia tadi. Fayaqulu lahu, maka dia bertanya, malaka ilayya, nah apa kau dengan aku? Wa ma baini wa bainaka ma'rifah. Antara aku dengan kau tak saling kenal, apa nak saling sarokan ini? Apa dijawab oleh budak tadi? Kunta tarani alal khata'i. Kau pernah terlihat aku mayang salah. Fala tanhani. Tak ada kau benari, tak ada kau segi. Ikut orang tak kenal Bapak Ibu, barangkali bertemu di Masjid Agung misalnya dan mayang ada kanco depan ini, model galak kita temukan yang budak jantan terutama mayang besepan kan syarat sah sholat itu menutup aurat, baju kaos apa dia rukuk sujud tenaik sepak baju ini belakang timbul, aurat jantan yang wajib ditutup antara pusar dengan lutut tak terbuka. Dia tuh fokus di depan lah ya, tertutup di depan, tak tahu benar belakang terbuka. Tak misalnya, nah terlihat ada kancol tadi, tak disegiknya. Ikut di hari kiamat berurusan, kau belum terlihat ngapa dari segi. Ikan orang lain kali maksudku tuh, bak mana anak bini. Ikan orang lain kali kenal do kalau do bertemu kali itulah. Nyaro kan kiamat kayak leda di segi abak mana anak bini. Cuma yo bak pari kini jangan kena pastikan anaknya benar mayang, anaknya tak mayang lagi tak pula bening. Yang penting berduit. Malah itu. Kau nak mayang-mayang, nak dodo, penting sugi, berduit, aman lah itu, tak rebang lagi bapaknya, tak pening lagi, berduit anaknya. Ini maka renungan untuk kita. Habis. Oh, baik. Dari habis baik jadilah. Ikan. Aku tuh nak nyemangati malam kini. Agar tambah semangat belajar ini. Jadi berat gitu, tanggung jawab yo nak ngurusi diri seorang, yo nak ngari anak bini. Maka selagi ada tempat belajar, bawa anak, bawa bini, kita tak baca ngajari. Kita suruh ngaji agar ngugurkan kewajiban kita di hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan seluruhnya Allah perbaiki keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bi haqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.